what is an algorithm. You can view the computer science as study of algorithms. The study encompasses 4 distinct areas. So the first is the machines for executing the algorithms. So ஒரு algorithm நம்ம execute பண்ணனும்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன வேணும்? Machines வேணும். Then second aspect is the languages for describing the algorithms. Machines for executing. Second is languages for describing. Third is foundation of algorithms. Fourth is analysis of algorithms. So for algorithm அப்படிங்கிறது you can view. Hello. சொல்லுங்கப்பா. So these are the 4 areas of algorithms. ஒரு algorithm execute பண்றதுக்கு ஒரு machine வேணும். அந்த algorithm develop பண்றதுக்கு you need a language. I think somebody is disturbing. Do you have any doubt? Okay, third is foundation of algorithms and fourth is analysis of algorithms. So these are the 4 aspects of algorithms. So machines for executing algorithms includes everything from smallest pocket calculator to the largest general purpose computer அப்படின்னு சொல்றாங்க. So ஒரு சின்ன ஒரு packet calculator நீங்க work பண்ணீங்கன்னா கூட you have a smallest packet calculator இருந்தா கூட you need to do some ஒரு machine. ஒரு calculatorக்கு ஒரு machine வேணும். இல்ல ஒரு largest digital computer இருந்தா கூட you need a machine. அப்போ ஒரு hardware அப்படிங்கிறது ரொம்ப important. அதான் machines for executing the algorithm first aspect. Second, you need a language. அப்போ ஒரு particular machine நமக்கு available இருக்கு. அதுக்கு நீங்க ஒரு programmer algorithm பண்றீங்க அப்படின்னா you need a language. At one end of the language which are closest to the physical machine and other end of the language is designed for sophisticated problem solving. So one often distinguishes between the 2 phases of this area. So அது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first வந்து language design, second is translation. The language design அப்படினா என்னன்னா it is from it specifies the methods for specifying the syntax and semantics of the language. So அந்த language ஓட syntax என்ன semantics என்ன அப்படிங்கறத நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம். Then translation is it requires means for translation into a more basic set of commands. So அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு basic set of commandsக்கு நம்ம translate பண்ணணும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் கம்பைலர் டிசைன் மாதிரி நீங்க இந்த ஃபைனல் இயர் போகும்போது will be much clear அந்த பேப்பர்ஸ்ல. ஸோ ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்க்கு you have the syntax and semantics. Each and every language has the syntax and semantics. C language has its own syntax. So C in, C out அப்படின்னு சொல்லுவோம். For C in, C out. C++. C in case if it is C அப்படின்னா you have scanf, printf for reading the values. Scanf இருக்கும், printf இருக்கும். So ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்க்கும் it has its own syntax and semantics. அதான் language design. Then translation அப்படிங்கிறது the second method is which is used for translating into the more basic set of commands. அப்போ ஒரு கமாண்ட் ஒரு மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா you need to be converted. அந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்லேஷன் நமக்கு நடக்கும். ஸோ அது வந்து செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட். அப்போ இந்த 2 ஃபேஸுமே you need for the languages. Then foundation of algorithms. Here people ask and try to answer such question: is a particular task accomplishable by a computing device, or what is the minimum number of operations? அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்கை இந்த சிஸ்டமால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? அப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி மினிமம் நம்பர்? வெறும் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் கேட்கல, மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஒரு 10 ஸ்டெப்ஸா 20 ஸ்டெப்ஸா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி. The next comes the analysis of algorithms. இப்போ ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி whenever an algorithm can be specified, it makes sense to wonder about its behavior. So இப்போ ஒரு algorithm பண்ணும்போது 2 aspects. First aspect is computing time. Second aspect is space. எவ்வளோ நேரத்தில் அந்த ப்ராஜெக்டை முடிப்பாங்க? 1 month, 2 month or 3 month. So டைம் ஜாஸ்தியாக யூ ஸ்பெண்ட் மோர், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு 1 monthல முடிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அதுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயிக்கு ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் மச்
3 months அப்படின்னா it is much higher than the 1 month. அப்போ 3 monthsக்கு நீங்க அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். டைம் ஜாஸ்தி ஆக ஆக your cost also exceeds. அதனால கம்ப்யூட்டிங் டைம் லெஸ்ஸாக இருக்கணும், ஸ்பேஸும் கம்மியாக இருக்கணும். இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டும் பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரொஃபைல் மெஷரில் நமக்கு கம்மியாக இருக்கணும். So, what is an algorithm? It is a finite set of instruction which, if followed, will accomplish a particular task. This is the definition of algorithms. So, what is an algorithm? One mark question. It is a finite set of instruction. If you follow that instruction, a particular task can be accomplished. Every algorithm must satisfy the following criteria. 5 criteria. First, input. The first criteria is the input. Second criteria is the output. ஒரு input நீங்க கொடுத்தாதான் ஒரு output produce ஆகும். Then third வந்து definiteness. Fourth is finiteness and fifth is effectiveness. இந்த 5 factors சேர்ந்ததுதான் இந்த 5 factors-ஐயும் algorithm satisfy பண்ணிருக்கணும். அப்ப input அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா there are 0 more quantities which are externally supplied. 0 quantities or more quantities. ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இருந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றீங்க அப்படின்னா அல்லது ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் போடுறீங்கன்னா கூட 0 quantities நீங்க கொடுக்கலாம் அல்லது more quantities கூட கொடுக்கலாம் which are externally supplied, which you call it as the input. Next comes the output. At least one quantity is produced. At least நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஒரே ஒரு அவுட்புட்டாவது ஒரு ப்ரோக்ராம்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனாதான் அதுக்கு பேரு ஒரு ப்ரோக்ராம் அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அல்லது ஒரு அல்காரிதம். எதுவுமே ஒரு அவுட்புட்டே வராத ஒரு இடத்துல நீங்க என்னதான் ப்ராசஸ் பண்ணாலும் there is no use in it. At least one quantity of output should be produced by the input which you provide. Third is definiteness. Definiteness na enna appadina each instruction must be clear and unambiguous. Unambiguous appadina எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸும் இல்லாம ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கிளியரா இருக்கணும். that we call it as the definiteness. Finiteness அப்படின்னா என்னன்னா if we trace out the instructions of an algorithm, then for all cases the algorithm will terminate after a finite number of steps. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்க்கு அப்புறம் டெர்மினேஷன் நடக்கணும். அப்படி டெர்மினேட் ஆகாம ஒரு ப்ரோக்ராம் லூப்குள்ள பிளாக் ஆகி சுத்திட்டே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஒரு ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ல அந்த அல்காரிதம்னுடைய ஸ்டெப்ஸ் வந்து எக்ஸிகியூஷனுடைய டெர்மினேஷன் நடக்கணும், எண்ட் ஆகணும். தட் வி கால் இட் அஸ் finiteness. Last is effectiveness. Every instruction must be sufficiently basic that it can in principle be carried out by a person using pencil and paper. It is not enough that each operation be definite as in definiteness but also feasible. ஸோ இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம மேனுவலாகவும் ஒரு பேப்பர் அண்ட் பென்சிலை வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸாக ஒரு அல்காரிதம் இருக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி 5 criteria that must be satisfied by the algorithm. Then you can take an example of a Coca-Cola. So in algorithm வந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் many methodsல describe பண்ணலாம். So a natural language such as English can be used, but we must be careful when that the resulting instructions are definite. So ஒரு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் வச்சு கூட நம்ம அல்காரிதமை டிஃபைன் பண்ணலாம். An improvement over English is to couple its use with a graphical form of notation such as flow chart. நம்ம இங்கிலீஷ்ல டிஃபைன் பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் என்னன்னா flow charts. This form places each processing step in a box and uses arrows to indicate the next step. So different shaped boxes stands for different kind of operations. All this can be seen in the figure. ஸோ இப்போ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு கொக்கோகோலா எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்க ஒரு அல்காரிதம்க்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த கொக்கோகோலா எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃப்ளோ சார்ட்ல என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு. ஓவல், so you have an oval. So இது வந்து oval. இந்த start and drink coffee இருக்கிறது oval. So இது வந்து decision making symbol. இந்த மாதிரி இது decision making diamond symbol. Then ஒரு rectangle symbol.
So in the Lame flowchart, hope you all have learned that in your school time. So அப்போ start பண்றோம். Cokes available. If it is yes, அப்படின்னா it will proceed. If it is no அப்படின்னா a branch is taken, வெளியே வந்து give up ஆயிரும். Yes அப்படின்னா search pockets for change. சர்ச் பண்ணுது கரெக்ட் சேஞ்ச் இருக்கா மறுபடியும் எகெயின் டெசிஷன் மேக்கிங் எஸ் அப்படின்னா என்டர் காயின் நோ அப்படின்னா இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் வித் கரெக்ட் சேஞ்ச் இஸ் விசிபிள் வேற யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சேஞ்ச் இருக்கான்னு செக் பண்றோம் மறுபடியும் நோனா கிவ் அப் எஸ் அப்படின்னா பாரோ தி கரெக்ட் சேஞ்ச் என்டர் த காயின்ஸ் மணி அக்செப்டட் எகெயின் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் தேர்ட் டெசிஷன் இது ஃபர்ஸ்ட் இது செகண்ட் தேர்ட் டெசிஷன் மணி அக்செப்டட் எஸ் ப்ரெஸ் பட்டன் அண்ட் கிளிக் மெஷின் ஹேஸ் ட்ரிங்க் அப்பியர்ட் எஸ் ட்ரிங்க் காஃபி இந்த இடத்துல ட்ரிங்க் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் ட்ரிங்க் த காஃபி ஆர் ட்ரிங்க் த சாரி நாட் காஃபி ட்ரிங்க் த கோகோ கோலா அண்ட் யூ கேன் லீவ் இல்லைன்னா கிவ் அப் ப்ரெஸ் காயின் ரிலீஸ் மணி அக்செப்ட் ஆகலைனாலும் ப்ரெஸ் காயின் ரிலீஸ் தென் கரெக்ட் சேஞ்ச் கிடைக்கல ஸோ எகெயின் இட் வில் கிவ் அப் ஸோ இப்போ கோக் அவைலபிளா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ் அண்ட் அல்காரிதமா ஒரு நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்லையும் நம்ம பண்ணலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மெத்தட்லையும் you can explain அப்போ flow chart இருக்கும்போது அதுக்கு உண்டான symbols இருக்கு ஸோ இப்போ oval or circle அது diamonds diamond rectangle இந்த மாதிரி then everything which is being connected by the arrow marks. So instead of saying that computer science is study of algorithms, alternatively we might say that computer science is study of data. So computer science is study of algorithms. இது வரைக்கும் நம்ம algorithm என்னன்னு பார்த்தோம். What is an algorithm? What are the 5 criteria of algorithm பார்த்தோம். அந்த algorithm நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி மெத்தட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாங்கிறது வரைக்கும் பார்த்தோம். ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா instead of saying that computer science is study of algorithm, we might say that computer science is study of data. அப்போ data நம்ம சொல்லலாம். அப்போ machines that hold the data, languages for describing data, foundations which describe what kind of refined data can be produced from data, structures for representing the data. இப்போ எல்லா இடத்துலையும் data வருதா machines that hold data, languages for describing data, foundations which describe what kind of refined data can be produced from raw data, and what is the structure for representing the data. ஸோ அப்போ எல்லாமே டேட்டா மயமா மாறிடுச்சு அப்போ யூ ஷுட் என்டர் இன்டு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம போக போறோம் அதுக்கு முன்னாடி டேட்டா டைப்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ஹோப் நீங்க எல்லாருமே C++ மாதிரி ஆல்ரெடி லாங்குவேஜ் பேப்பர்ஸை வந்து யூஆர் அவேர் அப்படி இருக்கும்போது அந்த டேட்டா டைப் அப்படிங்கிற டேர்ம் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இட் இஸ் அ டேர்ம் which refers to the kind of data that variables may hold. அப்போ int x அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்றீங்க அப்படின்னா int x அப்போ x அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளுக்கு என்ன ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு இன்டிஜர் வேல்யூ which may be equal to 5 which refers to the kind of data that variable may hold. அப்போ என்ன மாதிரியான டேட்டா int x ன்னு கொடுத்தா x வந்து 5 இருக்கும் in case float y அப்படின்னு கொடுக்கிறேன் நான் float y அப்போ y ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் y is equal to 5.6 அப்போ இது என்ன வேல்யூ float வேல்யூ அப்போ இன்டிஜர்னு கொடுத்தா இன்டிஜர் வேல்யூ ஃப்ளோட்னு கொடுத்தா ஃப்ளோட் வேல்யூ so it refers to the kind of data that variables may hold in Fortran அப்படினா Fortran language இப்போ உங்களுக்கு Fortran என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம் பட் Fortranங்கிறது ஒரு ஓல்ட் லாங்குவேஜ் அங்க டேட்டா டைப்ஸ் என்னவா இருந்ததுன்னா இன்டிஜர் ரியல் லாஜிக்கல் காம்ப்ளெக்ஸ் டபுள் ப்ரெசிஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க PL/I அப்படிங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ்ல கேரக்டர் அப்படிங்கிற டேட்டா டைப் சப்போர்ட் ஆச்சு அப்போ ஸ்னோபால் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ்ல ஃபண்டமெண்டல் டைப் கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ப் அப்படிங்கிற லாங்குவேஜ்ல லிஸ்டா இருந்தது. So with every programming language there is a set of built-in data types. C na என்னென்ன data types இருக்கு C++ languageல ஒரு list of data types இருக்கு Java language na அதுக்கு ஒரு list of data types இருக்கு so it means the language allows variables to hold the name of the data of that type and provides set of operations which meaningfully manipulates these variables. So some data types are easy to provide because they are already built in the computer's machine language instruction set. So data object அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is a term referring to the set of elements say D.
இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது data type, this is data object, it refers to the set of elements say D. So the data object refers to D is equal to 0 plus or minus 1 plus or minus 2 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செட் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு data object capital D is equal to characters of less than 31 implies D is equal to நம்ம assign பண்ணியிருக்கோம். So thus D may be finite or infinite. If D is very large, it may need to devise special ways of representing elements. So for the notion of data structures as distinguished from data object is that we want to describe not only the set of objects but the way they are related. எப்படி அது relate ஆகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லணும். So இப்போ one must specify the set of operations. For integers we would have the arithmetic operations plus star slash etc. இப்போ அதில் mode, seal, floor, greater than, less than இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். So the data object integer plus a description of how plus star I etc. behave constitutes a data structure definition. To be more precise, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். நாட்னோ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 1 2 3. நாட்னோ அப்படின்னா வாட் ஆர் ஆல் தி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற செட். இதுல 0 1 2 3 இதுல with the three basic operations being a test for zero, addition and equality. அப்போ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் நாட்னோ. நாட்னோ அப்படின்னா it is nothing but natural numbers. இந்த மாதிரி தான் ஒரு அல்காரிதம் நம்ம கொடுத்துருப்போம். இந்த மாதிரி அல்காரிதம்ஸ் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் டில் லாஸ்ட் யூனிட் எல்லா அல்காரிதம்ஸ்க்கும் என்னென்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்கிறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா எழுதணும். இதுக்கு எல்லாமே மார்க் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் நாட்னோ உள்ள ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் 5 வரைக்கும் நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணிடுறீங்க. அடுத்தது அதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ டிக்ளேர் 0, அதனுடைய ரிசல்ட் என்னவா இருக்கும்? நேச்சுரல் நம்பர். 0ங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். 0 இஸ் அ நேச்சுரல் நம்பர். இஸ் 0 ஆஃப் நாட்னோ. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம்? நேச்சுரல் நம்பர்னா 0, 1, 2, 3. இது எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எக்ஸெட்ரா எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ். இந்த 0வும் நேச்சுரல் நம்பருங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ரூல்ல சொல்லிட்டோம். செகண்ட் ரூல், இது எல்லாமே ரூல். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ரூல்ஸ். இஸ் 0 ஆஃப் நாட்னோ அப்படின்னா இஸ் 0 அப்படின்னு கேட்குறோம். அப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு நாட்னோவை பாஸ் பண்றீங்க. இந்த நாட்னோன்னு நீங்க பாஸ் பண்றது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இது 6 இருக்கலாம், 6 இருக்கலாம். அப்போ அந்த 6ங்கிறது இஸ் 0 கேட்டா ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? எய்தர் எஸ் ஆர் நோ. அப்ப ரிசல்ட் இஸ் boolean. boolean which can be true or false. true ஆ இருக்கும் இல்லைனா false ஆ இருக்கும். அதனால இது boolean. then suck of naட்னோ. suck அப்படினா successor of natural number. அப்ப 3 அப்படிங்கிற natural numberனுடைய successor என்னவா இருக்கும்? 4. 3 க்கு அடுத்த நம்பர் 4. அப்ப அது என்ன? அதுவும் natural number தான். the successor of natural number is also a natural number. Then add natno, natno. ரெண்டு natural number add பண்றீங்க. இப்போ 1 plus 2 add பண்றீங்க. ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 3, which is a natural number. Again அந்த ரிசல்ட் என்னது? natural number. அடுத்தது equal of natno, natno. இப்போ 1, 1 பாஸ் பண்றீங்க. ரெண்டு ஈக்குவலா? yes. அப்போ boolean value true or false. அப்ப இது true or false. So this is how these structure of natural number is defined. அப்ப அவுட்புட் என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா boolean ஆ இருக்கும் இல்லனா natural number ஆ இருக்கும். இந்த ரெண்டு தான் இங்க அவுட்புட். இங்க natno boolean, natno boolean. So the result can be either natural number or boolean. then இப்போ function பாருங்க. For all x, y belongs to natno, let is 0 of 0 is equal to true. Is 0 of successor of x is equal to false. Add 0, x is equal to y. Add successor of x, y is equal to successor of add of x, y. அப்ப இது எல்லாமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மேல இருக்கிற ரூலை பேஸ் பண்ணி கீழே நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிட்டே போறோம். இந்த மாதிரி எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்க முடியும். For example, if we want to add 2 and 3, we would get the
following sequence of expression. இப்போ 2 plus 3 நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா அதுக்கு எப்படி சீக்வென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. add successor of 0, comma successor of successor of successor of 0. so successor of 0 நமக்கு என்ன? successor of 0 1. அந்த 1 ஓட successor இது 2. அப்ப இங்க 2 கிடைச்சிருச்சு. இங்க successor of 0 1, 1 ஓட successor 2, 2 ஓட successor 3. அப்ப இங்க வந்து 3. அப்போ add 2 comma 3 which is equal to 5 அப்படின்னு கிடைக்கும். அப்ப if you want to 2 and if you want to add 2 plus 3 நம்ம அந்த sequence of expression எப்படி கொடுக்கறோம்னு பாருங்க. successor of no அப்படின்னு இப்ப successor of 0 அப்படிங்கறதுல ஆரம்பிச்சு கொடுத்துட்டே போறோம். Last comes the definition of or structure of data structure. It is a set of domains D. Set of domains D, a designated domain small d which belongs to capital D, a set of functions F, set of axioms A. A triple D comma F comma A denotes the data structure D and it usually be abbreviated by writing D. அப்போ triplet D F A அப்படிங்கிறது தான் அந்த data structure D அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is a set of domain capital D, a designated domain small d belongs to capital D and a set of functions F and a set of axioms A. இப்போ தானே நம்ம இந்த data structure பார்த்தோம். ஸோ இந்த நாட்னோங்கிற ஸ்ட்ரக்சருக்கு டொமைன்ஸ் என்ன, ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, ஆக்சியம்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மூணையும் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுதான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு நாட்னோ, கேபிட்டல் டில வந்து நாட்னோ கமா பூலியன், ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, 0 இஸ் 0, சக்சஸர், ஆட், இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஆக்சியம்ஸ் அப்படிங்கிறது 7ல இருந்து 10 வரைக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்கோம், இந்த பார்ட் செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லா நம்மளுடைய ஆக்சியம்ஸ். இதெல்லாம் இந்த மூணுனுடைய கலெக்ஷன் தான் நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இட் இஸ் a set of designated domain D, functions F and axioms A. அப்ப a set of axiom describe the semantics of the operations. This form is the in which we choose to write the axiom is important. So the implementation of data structure D is mapping from D to a set of other data structures E. This mapping specifies how every object of D is to be represented by the set of objects E. Secondly, it requires that every function of D must be written using the function of implementing data structures small e. So in current parlance, the triplet DFA is referred to as an abstract type. Abstract அப்படிங்கிறது the axioms do not imply a form of representation. அப்ப data structure நோடைய definition இப்படிதான் ஒரு data structure. natural number நோடைய example ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல இந்த மூணு aspect small b, capital F அப்படிங்கிற அந்த functions, then அதை பேஸ் பண்ண axioms, இந்த மூணுனுடைய காம்பினேஷன் தான் நம்ம data structure அப்படின்னு சொல்றோம். So what is an algorithm? Algorithm na enna, அந்த algorithmோட 4 distinct areas என்ன, machines, languages, அந்த languageக்கு ரெண்டு aspect வேணும், language design, translation, foundation of algorithm, analysis of algorithm. So what is algorithm? அந்த 5 criteria என்ன, Coca-Cola example வந்துட்டோம். Coca-Cola example அப்புறம் defining computer science is a study of algorithms அப்படிங்கறத computer science is study of data and change பண்றோம். So machines for holding, the languages for describing, the foundations which describe and define the kind of data, what are all the structure of data. So data type na என்ன, data object na என்ன, data structure na என்ன அப்படிங்கறதோட ஒரு பார்ட் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம். The other important thing I should tell you is prescribed data structures book. So இதான் உங்களோட prescribed book. Fundamentals of data structures. Author is Ellis Horowitz, Shardat Shani. Famous authors. Data structure book na இந்த ரெண்டு author-உடைய இதுதான் ரொம்ப important. So
So in the prescribed book, which consists of about எவ்வளோ pages இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 578 pages இருக்கு. 578 pages. So stack everything. கம்ப்ளீட்டா இந்த புக்கோடைய ஹார்ட் காப்பி வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சாஃப்ட் காப்பி ஐ பி ஷேரிங் இன் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். எகெயின் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ், ரெக்கார்டட் கிளாஸ் உடைய வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல அது மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுவேன். இந்த புக்கையோ நம்ம எடுக்கக்கூடிய கிளாஸ்னுடைய மெட்டீரியல்ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப்ல எதுவுமே இருக்காது. கிளாஸ்க்கான டைமிங்ஸ், டெஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்கும். All other things will be posted in the Google Classroom. யாரெல்லாம் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் லிங்க்ல ஷேர் ஆகலையோ ஷேர் ஆயிக்கோங்க. ஸோ இந்த புக்கில் இருந்து நம்ம இன்னைக்கு ரெக்கார்டட் லிங்க்ஸ், மெட்டீரியல்ஸ், நீங்க டெஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு எவாலுவேஷன் பண்றது எல்லாமே எகெயின் அண்ட் எகெயின். ஏன்னா வி ஃபேஸ் த டிஃபிகல்ட்டி. ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ் மார்க் போடும்போது இன்னும் அந்த ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷ்லயே சில பேர் ஜாயினே ஆகலை. 2-3 மெம்பர்ஸ் ஜாயின் ஆகல, சில பேரோட நேம் தெரியல, அப்படியே மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருந்தீங்க. ரொம்ப 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 டிஃபிகல்ட்டா இருந்தது. ஸோ எகெயின் சொல்றேன், மார்க் வேணும்னா பி சீரியஸ். ஸோ இந்த புக்கையும் ஐ பி ஷேரிங் தேர். ஸோ உங்களோட இந்த சிலபஸ்ல இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம். So what is algorithms வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். How to create programs, how to analyze algorithms அப்படிங்கிறது இன்னும் 2 aspect. Shall we continue? இன்னைக்கு உங்களுக்கு கண்டினியூஸா மேக்ஸ் கிளாஸ் இன்னொரு ஓரியன்டேஷன் இருக்கிறதுனால do you face any difficulties in continuing the class now? இல்ல இன்னொரு டாபிக் பார்த்துடலாமா? இல்ல இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 3 கிளாஸ் இருக்கிறதுனால shall we look the next class in Wednesday? என்ன பண்றீங்க? Anybody suggestion please? Continue பண்ணலாமா? Yes ma'am. Okay ma'am. So how to create programs? இந்த டாபிக் விட்டலாம், இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். How to analyze we can see on Wednesday. How to create programs. So ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா 5 ஸ்டெப்ஸா நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம். இது வந்து இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல மட்டும் வரல. உங்களோட ஃபைனல் இயர்ல நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்றீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்குள்ள வரக்கூடியதும் இந்த 5 phases தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ். நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியணும். What you are going to do, what is the requirement of a customer. இன்னைக்கு ஒரு டிசிஎஸ் கன்சர்ன் ஆகட்டும், ஒரு பெரிய கன்சர்ன் எது எடுத்துட்டீங்கன்னாலும், ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் அவங்க டெவலப் பண்றாங்கன்னா கஸ்டமருக்கு என்ன ரிக்வயர்மெண்ட், என்ன பண்ணி தரணும். இன்னைக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதார் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி தராங்களா, வாட் இஸ் தேர் ரிக்வயர்மெண்ட். அப்ப என்ன வந்து அவங்க பயோமெட்ரிக் யூஸ் பண்ணி ஒரு யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அத்தாரிட்டி, அந்த யூனிக்கா ஒரு பர்சன் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு ஆதார் நம்பர் கொடுத்து அந்த ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றோம். அப்ப அந்த மாதிரி வாட் இஸ் தி ரிக்வயர்மெண்ட். ஒரு பேங்க்குக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றோமா, இல்ல ஒரு எஜுகேஷன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு பண்ணி தரோமா, யாருக்கு பண்ணி தரோம், வாட் இஸ் தி ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் தி கஸ்டமர். அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் இஸ் ரிக்வயர்மெண்ட். அது தெளிவா இருந்தாதான் ரிமைனிங் ஃபேஸ்ல அந்த ப்ரோக்ராம்ஸை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது எந்த ஃபால்ட்டுமே வராம இருக்கும். செகண்ட், டிசைன் பண்றோம். ஒரு கால்குலேட்டரே நீங்க டிசைன் பண்றீங்க, அந்த கால்குலேட்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத நீங்க டிசைன் பண்ணணும். ஸோ ஒரு பட்டன் இருக்கணும். அப்ப அந்த ஒவ்வொரு பட்டனுமே அதை கிளிக் பண்ணா இப்போ 1 2 அப்படிங்கிற நம்பர் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது பிளஸ் மைனஸ் இருக்கும். ஸோ இது கிளிக் பண்ணா வரக்கூடிய ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வேணும். இந்த இடத்துல ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்கிறீங்க, அப்ப என்னென்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணணும். அது வந்து செகண்ட் ஃபேஸ். தேர்ட், அனாலிசிஸ் ஃபேஸ். அனாலிசிஸ் கரெக்டா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். ஃபோர்த் இஸ் கோடிங். இதுக்கெல்லாம் கோடிங் எழுதணும். டிசைன் மட்டும் பண்ணா பத்தாது. பட்டனை கிளிக் பண்ணா ஆன்சர் வரணும். 2 கிளிக் பண்ணிட்டு பிளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்றீங்க, அப்புறம் 3 கிளிக் பண்றீங்க, அப்ப ஆன்சர் 5 வரணும். அப்படி வந்தாதான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடக்கும். இல்லைன்னா கோடிங் எழுதலைன்னா அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நடக்காது.
ஃபிஃப்த் வந்து வெரிஃபிகேஷன் பண்றது எல்லாமே கரெக்டா அப்படிங்கிறத ஃபிஃப்த் ஃபேஸ்ல வெரிஃபை பண்றோம். ஸோ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் மேக் ஷுர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ ஆர் கிவன். நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அந்த இன்புட்டும் அதுக்கு நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆன அவுட்புட்டும் கரெக்டா அப்படிங்கிறத செக் பண்றோம். Second, try to write down a rigorous description of input and output which covers all cases. Third, designing an algorithm is a task which can be done independently of the programming language. In fact, this is desirable because it means you can postpone questions concerning how to represent your data. So, design. So, என்ன மாதிரியான ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்றோம்? ஸோ ஒரு மேஸ் ஓ பாலினாமியல் ஓ லிஸ்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் எப்படி நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபார் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் தேர் வில் பி சம் பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் டு பி பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் இட். அஸ்யூம் தீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரொசீஜர்ஸ் and write the algorithm which solves the problem. Use a notation which is natural to the way you wish to describe the order of processing. ஸோ அனாலிசிஸ் அப்போ ரெண்டு மெத்தட்ல நீங்க டிசைன் பண்ணலாம். ஒரு அல்காரிதம்க்கு ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் போடும்போது கேன் யூ திங்க் ஆஃப் அனதர் அல்காரிதம், இஃப் சோ ரைட் இட் டவுன். அப்படி பண்ண முடிச்சுது அப்படின்னா எழுதலாம். தென் யூ ஹேவ் டு கம்பேர் தீஸ் டூ மெத்தட்ஸ். எந்த மெத்தட்ல ஒன்னை விட இன்னொன்று பெட்டர். If you can't distinguish between the two, choose the one to work on for now and will return to the second version later. எது பெஸ்ட் அப்படிங்கறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணோம். அதான் வந்து அனாலிசிஸ் ஃபேஸ். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட், கோடிங் டைம், இன்னொன்று ஸ்பேஸ். Refinement in coding, you must now choose representation for your data objects such as two-dimensional array of zeros, polynomial as one-dimensional array, and write algorithm for each of the operations. The order in which you do this may be crucial, but you have to choose representation. The resulting algorithms may be inefficient. ஸோ இப்போ நீங்கள் ரிஃபைன்மெண்ட் அண்ட் கோடிங் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த அனாலிசிஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் சில டிசைனில் கூட நீங்கள் ரிஃபைன்மெண்ட் பண்ணலாம், பண்ணிட்டு கோடிங் எழுதுறீங்க. ஸோ எந்த மாதிரி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமோ அதுக்கான கோடிங் எழுதுறோம். தட் ஆல் த மாடர்ன் pedagogy என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தட் ஆல் ப்ராசஸிங் விச் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் டேட்டா ரெப்ரசன்டேஷன் பி ரிட்டன் அவுட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 3 Fortran கம்பைலர்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஏபிசி. Somebody has unmuted, please mute it. ABC அப்படிங்கிற 3 கம்பைலர் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏங்கிற கம்பைலர் நம்ம இது வந்து ஒரிஜினல் எஸ்டிமேஷன். நம்ம எஸ்டிமேட் போடுறோம். இன்னைக்கு ஒரு பில்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறோம் இல்லை ஒரு பில்டிங் கட்ட போறோம் அப்படின்னா, பில் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு எஸ்டிமேஷன் போடுவோம் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங்லேயே. அப்போ டோட்டலா ஒரு 26 months ஆகுது அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஒரு பில்டிங் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கான எஸ்டிமேஷன் 26 months போடுறீங்க. ஆனால் 26 monthsல அந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியறது இல்லை, 72 months. இது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அதுதான், ஒரு கம்பைலர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இவங்க அதே தான் எஸ்டிமேஷன் போடுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பைலர் பில்ட் பண்ணுறாங்க, ஃபோர்ட்ரான் கம்பைலர் ஏ வெர்ஷன் பில்ட் பண்ணும்போது 26 monthsல கம்ப்ளீட் பண்ணிடலான்னு ஒரு எஸ்டிமேட் போடுறாங்க. ஆனால் அது 26 months இல்லை, 72 months ஆயிருது. வெரைட்டி ஆஃப் ரீசன்ஸ் உள்ள இருக்கலாம். அந்த எம்ப்ளாயீஸ் வராமல் இருக்கலாம், இல்ல அவங்களோட எஃபிஷியன்சி 1 monthல முடிக்கலாங்கிறது 2 month ஆயிருக்கலாம், நடுவுல நிறைய வெக்கேஷன் லீவ்ல போயிருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்னால அந்த டைம் டிலே அப்படிங்கிறதா இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரிஜினல் எஸ்டிமேட் 26 months, இது வந்து ஓவர் ரன் ஆன டைம். அடுத்தது பிங்கிற கம்பைலர் டெவலப் பண்றாங்க, 24 monthsல முடிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க எஸ்டிமேட் பண்றாங்க. ஆனா 36 monthsல முடிச்சிடுறாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகுது, டைம் டிலே வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. 72 months எடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் கம்பைலருக்கு, அடுத்த கம்பைலர் 36 பிகாஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆயிடுறாங்க. தேர்ட் சி கம்பைலர் 12 monthsல முடிக்கலாம்னு எஸ்டிமேட் பண்றாங்க, பட் 14 months. ஸோ அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மிங்க. எஸ்டிமேஷனுக்கும் ஒரிஜினலா எடுத்துக்கிற டைமுக்கும் இந்த இடத்துல டைம் ரொம்ப கம்மியாயிருது. 2 months தான் டிலே ஆகுது, இங்கேயும் ரொம்ப கம்மியாகுது. அதை விட இது சி கம்பைலருக்கு ரொம்ப கம்மியாயிருது. ஸோ அப்போ என்ன சொல்றாங்க இந்த ஃபிகர்ல இருந்து அப்படின்னா,
Fortran compilers ABC build பண்ணும்போது the time they estimated for each compiler அவங்க ஒரு estimate போடுறாங்க. For subsequent compiler the estimates become closer to the truth. அப்போ ஒரிஜினலா நடக்கிறதுக்கும் அந்த எஸ்டிமேஷனும் ரொம்ப நெருங்கிட்டு வருது அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ பிக்கும் சிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the estimations becomes closer. So unwarranted optimism is familiar disease in computing. அப்போ என்னன்னா ஆப்டிமிசம் அப்படின்னா என்ன, பாசிட்டிவா திங்க் பண்றது. அதுல அன்வாரண்டட் ஆப்டிமிசம், ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்ல நம்ம முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் ஃபேக்டர்ல ஒரு ஃபெமிலியர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் அதுலயே ப்ரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இட் வில் பி டெஃபினெட்லி ஹெல்ப்ஃபுல். அந்த டைம் டு பில்ட் த தேர்ட் கம்பைலர் வாஸ் லெஸ் தேன் தி ஃபிஃப்த் தேன் தி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஃபர்ஸ்ட் விட தேர்ட் கம்பைலர் பில்ட் பண்ணும்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அதனால நம்ம போடக்கூடிய எஸ்டிமேஷனும் நமக்கு ஆக்சுவலா எடுத்துக்கிற டைமும் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிடுது. அப்போ வெரிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட். இது வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. 3 டிஸ்டிங்க்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்: ப்ரோக்ராம் ப்ரூவிங், டெஸ்டிங், டீபக்கிங். ஸோ வெரிஃபை பண்ணணும்னா ப்ரோக்ராம் ப்ரூவிங், டெஸ்டிங் அண்ட் டீபக்கிங். ஸோ ப்ரோக்ராம் ப்ரூவிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் an art in itself. அதாவது proofs about programs are really not different from other kind of proofs, only the subject matter is different. Testing and debugging. So testing is the art of creating sample data upon which to run your program. program எழுதி முடிச்சிட்டோம், அப்போ அதை வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு. டீபக்கிங்ல அந்த எரர்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா, so if the program fails to respond correctly, then debugging is needed to determine what and went wrong and how to correct it. எந்த இடத்துல தப்பு நடந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So there are many tools available at the computing center to aid in the testing process. One such tool instruments your source code and tells you for every data set the number of times a statement was executed, the number of time a branch was taken, the smallest and largest value of all the variables. So documentation எல்லாமே முடிச்சாச்சு அப்படின்னா ஃபைனலா டாக்குமெண்டேஷன் வேணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஃபோர்ட்ரான் கம்பைலர் ஏபிசிங்கிற கம்பைலரை பார்த்தோம். அதை டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த எம்ப்ளாயி வேற கன்சர்னுக்கு போயிடலாம், ரிசைன் பண்ணிடலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். அப்போ இன்னொரு பர்சன் அந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது only the documentation can aid and help them in taking the next step of the compiler. So for each procedure you should give what is the input output. More than the procedures, you need to begin to forget what these assumptions, என்னென்ன assumption பண்ணியிருக்காங்க, என்ன input output கொடுத்திருக்காங்க, அந்த coding என்ன, the problem of getting the procedures to work, everything should be documented. For larger the software, the more crucial is the need for the documentation. Project software பெருசா இருக்க டாக்குமெண்டேஷன்ங்கிறது கண்டிப்பா வேணும். ஸோ இப்போ ஸ்பார்க், இது வந்து ஒரு ஸ்பார்க்கோட சூடோ கோட். ஸோ இது வந்து ஒரு சூடோ கோட், சார்ட்டிங்கான ஒரு சூடோ கோட். அதாவது நம்பர்ஸ் வந்து நம்ம சார்ட் பண்ண போறோம், அதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர் சார்ட் a,n. இதை வந்து ஒரு ஸ்பார்க் லாங்குவேஜ்ல ஒரு சூடோ கோடா எழுதியிருக்காங்க, ஸ்பார்க் சூடோ கோட். இதுல வந்து சார்ட்டிங்கான மெயின் கோடிங் பார்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பார்ட் தான். அப்போ என்னன்னா ஏஐஏஜே ரெண்டு அரே இருக்கு. ஏஐ இஸ் an array, ஏஜே இஸ் an array. ஸோ ஏஐ அண்ட் ஏஜேல இருக்கிறத வந்து நீங்க வந்து அதாவது ரெண்டுமே ஒரே அரே தான். நீங்க நம்பர் வந்து அன்சார்ட்டட் ஆர்டர்ல இருக்கு, அதை நீங்க சார்ட் பண்ணணும், அதான் ப்ராப்ளம். So sorted order, like I just take ஒரு 4 numbers, 4 1 3 2. So these are the 4 numbers which is to be sorted. So sort பண்ணும்போது you should make it in the sorted order.
இந்த சார்ட்டிங் பண்ணும்போது யூ ஷுட் interchange the two numbers. So first number you are making comparing with the second number, third number, fourth number. Compare பண்ணிட்டு நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். அந்த இன்டர்சேஞ்ச் பண்ற பார்ட் தான் இந்த லைன். ஸோ இந்த லைன் அப்போ நீங்க 4 இது வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னா ஏங்கிற அரே. இது கம்ப்ளீட்டா ஏங்கிற அரேல இருக்கு எல்லா நம்பர்ஸுமே. அப்போ இந்த நம்பர் a of 0, இது a of 1, இது a of 2, a of 3. This is a of 2, this is a of 3. 0 ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. அப்போ 4 numbers a of 0 ல இருந்து a of 3 வரைக்கும். இது a of 1, a of 2 and a of 3. அப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். யூ ஹேவ் அ கப் ஆஃப் டீ. ஒரு கப்ல டீ இருக்கு, இன்னொரு கப்ல காஃபி இருக்கு. நீங்க ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். டீ கப்ல காஃபி வரணும், காஃபி கப்ல டீ வரணும். உங்களால தேர்ட் கப் ஒன்று இல்லாம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? முடியாது. யூ நீட் அ தேர்ட் கப் டு டிரான்ஸ்மிட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் த சார்ட்டிங் ப்ராசஸ். சார்ட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு அந்த சார்ட்டிங் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு தேர்ட் கப் வேணும். காஃபி கப்ல டீ வரணும், டீ கப்ல காஃபி வரணும். அப்ப தேர்டா இன்னொரு கப் டெம்பரரி கப் வேணும். அந்த டெம்பரரி கப் தான் இங்க இருக்கு. அப்ப ஏஐ அப்படிங்கிற இந்த காஃபி எடுத்து நீங்க டெம்பரரி கப்ல போடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஏஜேங்கிற டீ எடுத்து காஃபி கப்புக்கு வந்துருது. தென் ஏஜே ஃப்ரீ ஆயிருது. அப்போ டெம்பரரி கப்ல இருக்கிற காஃபி இங்க வந்துருது. ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ். இங்க 3 ஸ்டெப் இருக்கா? T equal to AI. இது வந்து நீங்க காஃபியை டெம்பரரி கப்ல போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏஜேங்கிறது டி, அந்த டீங்கிறது ஏங்க காஃபி கப்ல வந்துருது. தென் டி வந்து ஏஜேக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுது. சேம் கான்செப்ட் இப்போ இந்த சார்ட்டிங்ல 4 1 3 2. அப்போ 4 1 3 2ல ஃபார் ரெண்டு ஃபார் லூப். ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டர் ஃபார் லூப் ஃபார் i is equal to 1 to n, j is equal to i, k is equal to j plus 1 to n. இப்போ ஜேங்கிறது ஐங்கிறது 1. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் இதுதான் 4 அப்படிங்கிற நம்பர். ஏ கமா என் ஏங்கிற அரே ஏ ஆஃப் ஐ உள்ள எடுத்துக்கோங்க. ஏகே லெஸ் தேன் ஏஜே. அப்போ இந்த இடத்துல கேங்கிறது என்ன? ஏ ஆஃப் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஜே பிளஸ் என். அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 1, ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல இருக்கும். அடுத்தது k is equal to 1 plus 1. ஏன்னா j plus 1, j already 1. அப்ப k is equal to 2 ஆயிரும். இப்போ அடுத்த fourth statement a of 2, a of k அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ak less than aj. அப்போ ak க்கு என்ன கொடுக்குறோம்? a2 less than aj. aj ஓட வேல்யூ a1. A1. அப்ப A2ல என்ன வேல்யூ இருக்கு? இங்க வாங்க. இதுதான் A2. So 1 less than 4. 1 less than 4. அப்படின்னா then J is equal to K. இந்த ரெண்டு பொசிஷனையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றோம். Else T is equal to AI சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். இன்டர்சேஞ்ச் லெஸ் தேன் இருந்ததுன்னா இன்டர்சேஞ்சுக்கு டைரக்டா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அதனால டீங்கிற டெம்பரரி வேரியபிளை வச்சு சார்ட் பண்றோம். ஸோ இதுதான் வந்து சார்ட்டிங்கான ஒரு அல்காரிதம், ஒரு சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். ஸோ அப்போ இந்த 6th லைன் அப்படிங்கிறதுல டீங்கிற டெம்பரரி வேரியபிளை வச்சு நீங்க சார்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இப்போ 4 1 3 2 நமக்கு இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன வேணும்? 1 2 3 4 வரணும். இந்த 1 2 3 4 வருது அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் செக் பண்ணி சார்ட் பண்ணுவீங்க. இதுக்கான சூடோகோட்ல பைனரி சர்ச் அப்படிங்கிற இன்னொரு அல்காரிதம். ஸோ ஒரு நம்பரை ரெண்டா டிவைட் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம சார்ட்டிங் அந்த சர்ச்சிங் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இது வந்து சார்ட்டிங், இது அடுத்தது சர்ச்சிங். இந்த சர்ச்சிங் பைனரி சர்ச்னா என்ன அப்படிங்கறத வில் பி சீயிங் இன் தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். திருப்பியும் அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்.
So what is the how to create programs? அது 5 phase ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Requirement, design, analysis, coding and verification. So program பண்ணனும்னா இந்த 5 phase நமக்கு ரொம்ப clear-ஆ இருக்கணும். So with that, what is each steps? அதுல இந்த Fortran compiler உடைய history develop பண்ணும்போது அந்த time experience ஜாஸ்தி ஆக we can get a clear idea of estimation. And verification, testing, debugging, documentation. இது எல்லாமே நமக்கு தெளிவா இருக்கணும். இதுல sorting புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல ஏதாவது doubts இருந்தா you can ping me personally. இன்னைக்கு கிளாஸ்லயே ஏதாவது புரியலனா கூட இப்ப கேளுங்க. தனியா வேணாலும் கேட்கலாம். If you have any doubts, algorithm na enna, how to create programs. Do you have any doubt? With this we'll stop today's class. I'll be pasting the attendance link. Please don't leave. Chat box la attendance link போடுறேன். You can fill the attendance. இந்த ஃபார்ம்ல எல்லாருமே fill பண்ணிருங்க. இந்த ஃபார்மை fill பண்ணிருங்க. Within afternoon I'll be pasting the today's recorded class in the Google Classroom. I'll be placing the prescribed book and syllabus in the Google Classroom. Check பண்ணிட்டே இருங்க. Every weekend you will be having the assignment. So Wednesday class முடிச்சிட்டு I'll be giving you the assignment. Classroom ரெடியா ஃபெமிலியரா செக் பண்ணிட்டே இருங்க. இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு வராத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Attendance is watched seriously. Only 33 members உள்ள இருக்கீங்க. 32 இன்னொரு மெம்பர் நானு. Those are not able to attend the class, ஏன் வரல அப்படிங்கிற ரீசன் எனக்கு தனியா சொல்லணும். இந்த attendance fill பண்ணிட்டா you can leave the class. You have any doubts? No, ma'am. Okay, attendance fill பண்ணிட்டு you can leave.